नाज़रीन ब्रेक तो जाने तो पहले ईरान इसराइल जी जंग है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੂँकि ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ईरान ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ तो बलोचिस्तान जी साड़ी नाल सरहद लगती है तो ईरान दे विच पहले भी तुहानूं याद है पाकिस्तान ने कार्रवाई की सी उत्थे BLA दे जिहड़े दहशतगर्द सन ठिकाने सन उन्होंने तबाह किया सी। तो अगर उत्थे इसराइल हमला कर रहा जिहड़ा कि चाली जंग और हाँ जी तो ईरान की सूरत हाल मजीद खराब होंदी है तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी डिस्टर्ब हो सकता है। देखो गल हैगी है ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह के उत्ते पुछया भी जा रहा है और वो मुख्तलिफ किस्म के जवाबात भी आ रहे हैं। तो ये जोड़ा मेरा टेक है वो एक तो यह है कि ईरान दे विच जो कुछ भी हो रहा है वो पाकिस्तान क्योंकि बिल्कुल उन्होंने सरहद के नाल है साढ़े एक रिलेशनस भी उन्होंने नाल एक अच्छे ने ईरानियों के नाल हमेशा तो ही अच्छे रहे ने, ईरानी आवाम के नाल भी रिलेशन अच्छे रहे हैं। तो ये असी पाकिस्तान की जी पोजीशन है वो बिल्कुल वाकई वो इस तरह कि एक तो सानू डिस्टर्बेंस है जी तुसी वो गल की पुछया सी गल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दे अंदर कि उतों तेल की जी इंटरनेशनल ट्रेड हुंदी है उस रस्ते दे विचों निकल के अगे बाहर अरेबियन सी रूट अगे मुख्तलिफ अख्तियार करती है। तो अगर ईरान या इस जंग के नतीजे चो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दे ट्रेड मुतासर होंदी है तो फिर वो ज़ाहिर है पाकिस्तान दी नू भी प्रॉब्लम होएगी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के हवाले नाल भी और दीगर मामलात के हवाले नाल भी और वो बाकी लोगों नू दूसरे मुल्कों भी ये मसाइल सामने आएंगे यह तो खतरा मौजूद है। लेकिन ये एक चीज़ जी दूसरी गल हैगी है कि ईरान ने जिस तरह सानू कोल इतलात आ रही ने कि उन्होंने बहरेन दे उत्ते भी कोई मिसाइल सुटे ने और उस तो बाद उन्होंने सऊदी कतर UAE इन्हां दे उत्ते भी गल की है और इत्थों नसर यह आंदा कि ईरानी जिहड़ी स्ट्रैटेजी मैनूं लगदी है कि वो चाहते हैं कि दायरा इहदा वसी होवे एक जंग दा जिहड़ा एक कॉरीडोर है उहनूं वड्डा किया जाए, ठीक है, ताकि सारे इहदे च इनवॉल्व हो जान और एक इकनॉमिक अनरैसट पैदा करके सी रूट्स के उत्ते प्रॉब्लम्स की जान। क्योंकि अगर देखो ना बहरेन ते अटैक हुंदा है तो उत्थे जिहड़े ट्रेड उत्थों जहाज़ां दी गुजर गए वो सारे बंदे परेशान तो बंद होणगे वक्ती तौर पर देखणगे कि वो तुसीं बंद करो। इस तरह ही हूसियां ने भी कोई एक्टिविटी की है वो बिल्कुल उत्ते बैठे हुए ने रेड सी दे उत्ते, ठीक है ना, तो रेड सी की तजारत अगों रेड सी मिलता है सुएज दे नाल सुएज कैनाल के जरिए फिर वो जाके दोबारा खुलता है वो बहेरा रोम के नाल मैडिटरेनियन के नाल। तो अगर यह पूरा खिता उस तरीके जी ईरानी जी समझ आ रही है स्ट्रैटेजी कि उन्होंने इनू मुतासर किया है कि ताकि इन्होंने मुल्कों के उत्ते करन दी वजह क्योंकि हालांकि ये तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ ने और इन्हों का ईरान के नाल झगड़ा नहीं है तो लेकिन ईरान ने उत्थे हमला किया, ईरान तो हमला तो इसराइल ने किया है ना, उन्होंने ये तो समझ आ जाती कि चलो उन्होंने लेकिन इसराइल से अटैक किया उन्होंने बहरेन के उत्ते किया। बहरेन का मतलब है कि उत्थे अमेरिकन अड्डियां ते किया जहाज उन्होंने जहाज पेश किया ना कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਤਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਬੂ ਜ਼ੈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਮਸਾਏ क्योंकि मसला हैगा कि दूसरे भी तो मुसलमान मुल्क ने, अगर ईरान मुसलमान है तो दूसरे भी मुसलमान मुल्क ने। अगर किसी मुल्क दे विच क्या अड्डे ने तो तुसी उत्थे इस तुहानू इजाजत इंटरनेशनल लॉ दिंदा है कि भी तुसी उस दे उत्ते जाके अगले मुल्क दी सॉवरेनिटी नू अटैक करो, ठीक है। लेकिन जंग और मुहब्बत विच कहंदे ने सब जायज़ हुंदा है, जंग दे अपने असूल और ज़ाब्ते हुंदे ने। सऊदी अरब दा भी तो बयान आया है कि ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ जवाब देवांगे ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀ रूट ਨੇ ट्रेड ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मुतासर करना ताकि दुनिया ये तो मुतासर होवे और दुनिया नोटिस लवे ताकि ईरान की तरफ आए और अमेरिकन और इसराइलियां के उत्ते भी दबाव वधे कि देखो तुसी की पे कर रहे हो साडियां ट्रेड मुतासर हो रही हैं तुसी इन्हां नूं रोको यानी या चीन
ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ਤੁਲ ਅਰਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਔਰ ਇਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਤੇਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਬਹਿਰੇਨ ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੂਟ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੂਸੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆਏਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਖਲੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀਗਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਇਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਸਰਾਤ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਸ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਇਲੀਗਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵੀ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਇਨਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਆਏ। ਅਮੂਮਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਜ਼ਬਲ ਅਲ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।